بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On va continuer Inch'Allah Ta'ala le cours du Asr sur fiqh al-nikah, donc le fiqh du mariage. الباب الثاني في الصداق وحقوق الزواج وواجباته ووليمة العرس. Donc le deuxième chapitre, grand chapitre du nikah, c'est à propos du sadaq, donc la dot, et les droits de l'époux et de l'épouse, et aussi la fête du mariage. وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الصداق ومشروعيته وحكمه. فتعريف الصداق لغة مأخوذ من الصدق خلاف الكذب. يعني في اللغة العربية الصداق، كلمة الصداق مأخوذة من الصدق، والصدق معروف خلاف الكذب. وشرعا يعني ما المراد بالصداق شرعا يعني دينا، هو المال الذي يجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح. يعني مال يجب على الزوج على الرجل أن يدفعه للمرأة بأي شيء يجب بعقد النكاح. يعني لما صارت زوجته بعقد النكاح وجب عليه أن يدفع إليها مبلغا أو شيئا من المال. وسمي الصداق صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، ويسمى أيضا المهر والنحلة والعقر. Donc, on va parler aujourd'hui, premièrement, de la dot. Donc la dot, as-sadaq dans la langue arabe, ça vient de as-sidq, qui veut dire le fait de dire la vérité, la véridicité, comme ils disent, ce qui est le contraire du mensonge. Et religieusement, ce qu'on entend par as-sadaq, c'est des biens, donc c'est pas seulement de l'argent, des biens, ça peut être de l'argent et ça peut être des biens autres que l'argent, que l'homme doit obligatoirement donner à la femme à cause de l'acte de mariage. C'est-à-dire, l'acte de mariage qu'il y a eu entre l'homme et la femme impose à l'homme de lui donner quelque chose. Donc c'est quoi qui rend le fait de donner sadaq obligatoire? L'acte de mariage. Et ça s'appelle sadaq parce que ça exprime que la personne veut vraiment cette fille. C'est pour ça que ça s'appelle sadaq, parce que ça montre qu'il est sadiq, il est véridique, parce que ça montre qu'il veut réellement se marier avec cette fille. Et on peut l'appeler aussi al-mahr, ou alors al-nihla, ou alors al-uqr. Donc il y a al-sadaq, al-mahr, al-nihla, al-uqr. مشروعيته. الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع، كما سيأتي بيانه في الكلام على حكم الصداق. Donc la base, الأصل، يعني إذا قالوا الأصل في مشروعية كذا وكذا يعني الدليل على مشروعية الصداق من الكتاب والسنة يعني الحديث والإجماع يعني اتفاق وإجماع العلماء. Donc la base, c'est-à-dire les preuves sur le sadaq dans la religion, elles sont tirées du Coran, des hadiths et de l'accord des savants, l'unanimité des savants, al-ijma'. حكم الصداق. يجب على الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد ولا يجوز إسقاطه. ودل على هذا قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، وقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فسماها الله سبحانه وتعالى فريضة. Donc la dot, entre guillemets, on va traduire le mahr par dot, même si c'est pas exactement ça. La dot, elle est obligatoire. C'est obligatoire à l'homme de donner quelque chose à sa femme. Et il est interdit de ne pas le donner et de le laisser tomber.
Donc par rapport notamment au verset qui dit et donnez aux femmes leur saduqatihin, c'est-à-dire leur argent ou leur bien, c'est-à-dire leur dot. Et le verset qui dit ceux dont vous avez joui des femmes, alors donnez-leur leur récompense en tant qu'obligation, fariidatan. وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت نفسي لله ولرسوله فقال ما لي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها قال أعطها ثوبا الحديث يعني الحديث أطول من هذا ولكن العلماء إذا اختصروا الحديث ماذا يقولون؟ ينقلون جملة من الحديث ثم يقولون الحديث يعني للحديث بقية الحديث أطول من هذا هذا حديث مختصر فيقولون الحديث وهذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المرأة لأحد أصحابه وأمره فقال له أعطها ثوبا يعني أمره أن يعطيها شيئا من المال وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم ويعني بذلك ما شأنك وما أمرك مهيم بمعنى ما لك ما أمرك ما شأنك يعني أرى عليك أثر زعفران فما شأنك ماذا فعلت كذلك في الصحيحين. Ensuite au niveau des hadiths il y a ce hadith de Sahl ibn Sa'd qui raconte qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit je me donne à Allah et son messager, c'est-à-dire elle s'est proposée en mariage au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a répondu mali fin nisa'i min haja, je n'ai pas besoin de femme, c'est-à-dire il n'avait pas envie de se marier ni besoin de se marier à ce moment-là. Mais ensuite un sahabi est venu et a demandé cette femme et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam marie-la moi. Donc l'histoire elle est plus longue que ça, mais ce qu'on veut retirer du hadith c'est qu'il lui a dit donne-lui artiha thawban, donne-lui un vêtement, c'est-à-dire un vêtement en dot. Donc on voit qu'il lui a ordonné de lui donner quelque chose après qu'il lui ait donné en mariage. En fait, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le sait, il est comme un père pour sa communauté. Et il a le droit de marier une des femmes de sa communauté à qui il veut, même si son père est présent. Ça c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a aussi cet autre hadith avec Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, qui avait sur ses vêtements des traces de safran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as fait? Et il lui a dit je me suis marié avec une femme. Il lui a dit qu'est-ce que tu lui as donné en dot? Et il a dit je lui ai donné le poids d'un noyau en or. Donc à l'époque ça représente quelque chose. Il lui a donné un peu d'or. Et alors à ce moment-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit barakallahu lak, c'est-à-dire qu'Allah te donne la baraka, le khayr, la bénédiction et le bien dans ton mariage. Et il lui a dit awlim walaw bishad, c'est-à-dire fais un repas de mariage ne serait-ce qu'avec un mouton. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Et tous les savants de l'islam sont d'accord pour dire qu'il faut donner الصدق. المسألة الثانية حده وحكمته وتسميته. حد الصدق لا حد لأقل الصداق ولا أكثره فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم فأطلق المال ولم يقدره بحد معين يعني الله عز وجل قال بأموالكم ولكن هل عين قيمة معينة أو حدا معين؟ لا قال بأموالكم فهذا يسمى مطلق هذا مطلق ليس فيه قيد وليس فيه حد ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الواهبة نفسها يعني التي سبق ذكرها أعطها ولو خاتما من حديد
فدل هذا على جواز أقل ما يطلق عليه مال يعني أقل ما يسمى مالا يصح أن يعطى كمهر ولو قليل يعني ليس فيه حد ليس لأقله حد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الصحابي فقال أعطه ثوبا ولكن لم يكن لديه ثوب يعطيها ثم قال في النهاية أعطيها ولو خاتما من ذهب وهذا لا شيء ليس من حديد وهذا ليس له قيمة فيدل على أنه لا حد لأقل المهر ويصح المهر ولو لم تكن له قيمة عند الناس وأما الدليل على أنه يجوز ولو كان كثيرا فقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا والقنطار هو المال الكثير هذا يدل على أنه يجوز أن يكون مالا كثيرا كما يجوز أن يكون مالا قليلا إذن ليس له حد معين. Donc maintenant il parle de la hadd al-sadaq, c'est-à-dire est-ce que la dot est délimitée. Donc il dit la dot elle n'a pas de minimum ni de maximum, elle n'a pas été délimitée. Et le verset dit il vous est permis autre que cela, c'est-à-dire autre que les femmes interdites qui sont citées dans le verset d'avant, quand vous leur donnez vos biens. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit vos biens, il n'a pas précisé combien il faut donner, ni moins ni plus. Il a dit bi amwalikum. Donc ça c'est pas conditionné et c'est pas délimité. Ensuite dans le hadith qu'on a vu tout à l'heure avec la femme qui s'est proposée en mariage et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné en mariage à un de ses compagnons, à la fin du hadith il lui a dit donne-lui ne serait-ce qu'une bague en fer. Et une bague en fer ça n'a aucune valeur. Donc même quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur on peut le donner et c'est valable comme dot. Et dans le même sens, ça peut être beaucoup d'argent aussi, et quelque chose qui a une grande valeur. Puisque le verset dit, si vous voulez changer de femme à la place d'une autre, et que vous lui avez donné un qintar, alors n'en reprenez rien, il ne faut pas lui reprendre. Et le qintar ici, ils expliquent comme étant beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Donc, avec le hadith et avec l'ayah, on voit que le mahr, il n'a pas de minimum ou de maximum. Ça peut être beaucoup, ça peut être peu, tout ça c'est valable. Il faut que ce soit une valeur, quelque chose qui a une valeur. الحكمة من مشروعية الصداق. الحكمة من تشريع الصداق هي إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة شريفة وبناء حياة زوجية كريمة كما أن فيه إعزازا للمرأة وإكراما لها وتمكينا لها أن تتهيأ للزواج بما تحتاج إليه من لباس ونفقات. يعني ذكروا هنا عدة حكم في مشروعية الصداق. هي إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة شريفة. يعني الرجل الذي يريد أن يلعب بهذه المرأة أو تلك لا ينفق. كونه ينفق عليها في المهر ويعطيها مهرا ذا قيمة هذا يدل على رغبته أنه جاد في طلبه وفي زواجه. ثم قالوا وبناء حياة زوجية كريمة كما أن فيه إعزازا للمرأة يعني هذا إكراما للمرأة أن يعطيها شيئا عند زواجها وهذا يساعدها أن تتهيأ لأن المرأة تحتاج إلى آلات تجمل وغير ذلك ولباس لزوجها فبمهرها وبهذه القيمة وهذا المال تستطيع أن تشتري ما تحتاج إليه من لباس وأدوات تجمل وغير ذلك. Donc la sagesse qu'il y a dans as-sadaq, dans la dot, ils disent c'est pour montrer que la personne elle veut vraiment se marier avec cette fille pour avoir une bonne vie, une vie noble et une vie de couple noble. Le fait qu'une personne elle vienne demander une fille et qu'elle est prête à dépenser la dot, ça prouve qu'il ne veut pas jouer. Ça déjà ça montre qu'il est sérieux quand il demande cette fille en mariage.
Donc ça c'est une des sagesses qu'il y a dans la sadaq. Et aussi c'est un honneur pour la femme, puisque c'est elle qui va prendre sadaq. Donc c'est pour monter la dignité de la femme, pour monter sa dignité, pour l'honorer, et aussi pour que ça l'aide à se préparer pour son mariage. Parce qu'avec l'argent qu'elle va recevoir au préalable, elle peut se préparer, puisqu'elle a besoin de vêtements pour se faire belle pour son mari, elle a besoin de tout un tas d'objets pour se faire belle, comme par exemple du maquillage, tant qu'il est licite, ou pour se coiffer, etc. Et tout ça, ça demande des dépenses. Donc ça va l'aider justement à se préparer. Et la dot, elle peut être donnée par le père du mari? Non, il faut que ce soit l'homme qui donne. C'est-à-dire si le père il lui donne, lui il n'a pas par exemple, son père il lui donne, il dit tiens, il n'y a pas de mal. Moi il faut qu'il donne quelque chose. Parce que ça revient au même, s'il lui donne, après ça à lui, ça lui appartient, il le donne. الحكمة في جعل الصداق بيد الرجل. جعل الإسلام الصداقة على الزوج رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال الذي تقدمه مهرا للرجل. وهذا يتفق مع المبدأ التشريعي في أن الرجل هو المكلف بواجبات النفقة دون المرأة. Ensuite, il dit quelle est la sagesse pour laquelle l'islam a fait que c'est l'homme qui dépense la dot. Et c'est pas la femme qui paye pour se marier avec quelqu'un. Donc il dit, ça c'est pour protéger la femme et protéger l'honneur de la femme. Pour pas que les gens courent après elle pour ramasser de l'argent. Parce que si c'était la femme qui donnait de l'argent, alors les gens ils vont essayer de se marier avec elle pour, entre guillemets, l'arnaquer. Pour pouvoir ramasser, pour pouvoir lui prendre de l'argent. Et après il va la divorcer, il va en prendre une autre, et comme ça il va ramasser de l'argent. Donc pour protéger la femme, c'est à l'homme de dépenser pour elle. Et aussi, c'est en conformité avec le principe général dans la loi islamique qui dit que l'homme est le responsable des dépenses dans le foyer et pas la femme. C'est-à-dire que les dépenses du foyer incombent à l'homme. Ça c'est une base dans l'islam. Alors que la femme, il ne lui incombe aucune dépense dans la maison. Ce qui lui incombe, c'est de s'occuper du foyer, comme la maison, les tâches de la maison, les enfants, etc. ملكية الصداق. الصداق ملك للزوجة وحدها ولا حق لأحد فيه من أوليائها وإن كان لهم حق قبضه إلا أنهم يقبضونه لحسابها وملكها لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Ensuite, à qui appartient as-sadaq? Donc il dit ici as-sadaq est la possession de la femme seule. C'est-à-dire ça appartient à personne d'autre que la femme. Et les awliya, c'est-à-dire les hommes de la famille de la fille, son père, ses frères, etc., n'ont aucun haqq, n'ont aucun droit dans la dot. Ils ont droit de le prendre pour elle. C'est-à-dire de le prendre du garçon, mais juste pour le donner à la fille, c'est tout. Mais pas pour en manger ou pour que ce soit à eux. Donc ça fait partie des mauvaises coutumes chez les gens. C'est que maintenant c'est devenu comme un commerce. Comme les chrétiens ils faisaient au Moyen-Âge. Les chrétiens au Moyen-Âge, quand on voulait leur fille, il fallait payer au père. En fait c'est comme si on achetait la fille. Et il y a beaucoup de musulmans maintenant qui font ça. Ils demandent une grosse somme et c'est lui qui la prend. Donc il mange le haram, il mange le feu, il mange le nar. Pourquoi? Parce que la sadaq c'est à la fille. Et dans le verset, qu'est-ce qu'il est dit? Dans le verset qui est dit ici, si فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا يعني فَإِن طِبْنَ نَفْسًا عَنْ شَيْءٍ مِّنَ الْمَالِ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. C'est-à-dire si elles veulent bien vous en donner quelque chose de la dot, alors mangez-le sans aucun problème. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que c'est à elle la dot. C'est elle qui décide ce qu'elle fait avec. Et l'autre verset qui dit n'en reprenez rien, c'est-à-dire de la dot, est-ce que vous allez en prendre quelque chose en commettant un grand péché? Donc ce qu'ils font certains pères en prenant la dot de leur fille, c'est haram. S'ils ne le savent pas, eh bien, il faut leur apprendre. تسمية الصداق في العقد.
يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسمية المهر فيه ولأن في تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين الزوجين. يعني إذا سمينا المهر وعيناه عند عقد النكاح وبحضور الشهود هل يمكن أن نتنازع بعد ذلك في قيمته؟ أبدا، لأن الشهود كانوا موجودين، لا سيما إذا كان العقد مكتوبا. أما بدون كتابة وبدون شهود وبدون تسمية فالكل يدعي ما يريد. الرجل بعدين يقول ماذا يقول؟ لا علي 1000 بس، هي تقول لا 5000. الكل يدعي ما في مصلحته. فلهذه الحكمة يسن تسمية المهر حتى لا يقع نزاع بعد ذلك. Donc ils disent ici, il est recommandé de nommer, c'est-à-dire de désigner la dot quand on fait l'acte de mariage. On dit par exemple, quand il y a le wali, il y a le marié, je dis le jeune, mais mashallah, Allah barak, il y en a qui se marient à 70 ans, 80 ans. Il y en a parmi vous, non? J'en connais un, mashallah. Plus de 70 ans, il s'est marié, mashallah. Il n'y a pas longtemps. Allah barak. Bref, revenons à nos moutons. Parce que j'ai dit le jeune, mais le muhim c'est le marié, ça peut être un vieux aussi qui se marie. Donc le marié, le wali, les témoins, et quand on va faire l'arbre, il faut dire la dot. Si c'est 5000 euros, on dit, on se met d'accord, c'est 5000 euros. Si c'est de l'or, on dit de l'or pour autant, telle somme ou tel poids d'or. On désigne bien la dot. Pourquoi? Parce que comme ils disent ici, déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Il ne laissait pas un acte sans qu'on désigne la dot. Et aussi pour pas qu'il y ait de problème par la suite. Parce que s'il y a un problème, il divorce avant d'avoir consommé, etc., elle va dire, il doit me rendre ma dot, et la dot, elle était de 5000. Lui, il va dire, non, je dois lui rendre, c'est vrai, mais je dois lui rendre que 500. Et voilà, c'est la bagarre qui commence. Alors qu'avec les témoins, et le fait qu'on dise la dot, eh ben, si jamais par la suite il y a des problèmes, il suffit qu'on appelle tout simplement les témoins, ou qu'on sorte l'acte de mariage. Et c'est là que vous voyez en vérité ce qu'ils font maintenant à la mairie. Ben, en fait tout ça ils l'ont repris du droit musulman, parce que c'est exactement la même chose, à part que chez eux il n'y a pas besoin de wali, mais sinon il y a les témoins. Et qu'est-ce qu'ils vous disent à la mairie quand vous faites les papiers? Est-ce que vous voulez un contrat de mariage? C'est pourquoi ça? Eh ben, c'est pour qu'il y ait des conditions, pour qu'après il n'y ait pas de conflit, il ne puisse pas y avoir de conflit, puisque tout était déjà écrit. Les meubles ils reviennent à un tel, hein, la télé elle revient à un tel, etc. etc. C'est exactement ce qu'on est en train de lire ici. On mentionne les conditions et notamment la dot. Comme ça par la suite il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit possible. Pas un shart, ils disent yusan, c'est-à-dire yustahab, c'est recommandé. Le fait qu'on ne le dise pas, le mariage il est quand même valable. Mais si après il y a des problèmes, c'est à cause de ça, c'est parce qu'on ne l'a pas dit. Et c'est pour ça aussi, comme on disait tout à l'heure au Asr, que les shuhud, il faut que ce soit des udul, des gens droits. Parce que si après on les appelle et qu'ils mentent, ben ils ne servent à rien du tout. Ou alors si le mari dit, en fait dis-leur que quand tu étais là elle n'a rien dit, ou elle a dit 500 euros alors qu'il devait plus, et il lui donne un petit billet et le témoin il va faire un faux témoignage, ils ne servent à rien. C'est pas ça le but. Le but des témoins, c'est que si plus tard on a un problème, ils sont là pour dire, pour témoigner. Par rapport aux témoins, est-ce que c'est deux témoins désignés, ou alors, comme souvent ça se passe, c'est par exemple, c'est-à-dire les invités en général, et ils sont là comme témoins. Mais s'il y a un problème, à qui on demande? Ah ben, parce que les témoins, c'est pas forcément deux, c'est deux minimum. Mais s'ils sont 5, eh ben on demande à 2 parmi les 5 ou aux 5, etc. Et s'ils ne sont pas d'accord, par exemple, si entre eux ils divergent? Ben c'est pour ça qu'il faut prendre des udul, il faut prendre des gens justes, des gens droits. Ouais. Après, ce genre d'affaires, en vérité, généralement dans l'islam, c'est simple, ça revient au qadi. C'est-à-dire, si vraiment les témoins entre eux, même les témoins, et même en étant juste, ils divergent, ben c'est simple, ça revient au qadi. Et c'est pour ça, je le répète, ce que j'ai dit la fois dernière, ce que j'ai dit au Asr, parce que au Maghreb il y a plus de gens, et au Asr j'ai vu il n'y a personne, et des fois j'ai dit des choses, elles sont importantes.
C'est pour ça qu'il faut arrêter de vous faire arnaquer par les imams. Barakallahu fikum. Les imams dans les mariages, ils servent à rien du tout. Les shurut du nikah, c'est le wali. Le wali, on va dire en gros, c'est le père de la fille. Il faut qu'il soit là. S'il n'est pas là, il désigne quelqu'un qui vient à sa place. Il faut le marier. Si le marié n'est pas là, il désigne quelqu'un à sa place. S'il veut mettre son père, son frère ou un ami, parce qu'il est en voyage, Mouhim, le corps du mari, entre guillemets. Il faut les témoins. Si, après on fait al-ijab ou al-qaboul, ou alors al-sira, c'est-à-dire qu'on comprenne du jeune, enfin de l'homme qui veut se marier, et du wali qui a le mariage. Par exemple, il dit Zawijni bintak fulana. L'autre il répond qabilt. Et pour être encore plus sûr, le jeune il répond qabilt. Il répond aussi. Ou alors le wali il dit au jeune Zawajtuka ibnati fulana. Et c'est pas la peine de dire ala sunnatillah wa rasuli. Il dit juste Zawajtuka binti fulana. Ou ankahtuka binti fulana. Comme dans le madhab de l'imam Malik, et c'est ça le haq, il n'y a pas de mot précis. Il faut qu'on comprenne que c'est zawaj, que c'est nikah. Et on comprend que les deux ils sont d'accord. Si ça s'est produit devant les deux témoins, ils sont mariés. Après ils mettent les shurut, le sadaq et tout. Maintenant pourquoi appeler un imam? L'imam il n'est pas dans les conditions du mariage, pas du tout. En vérité pourquoi les gens ils appellent l'imam? C'est parce qu'au bled on a l'habitude de se marier le qadi ou bien le adoul, c'est-à-dire l'administration. Maintenant, moi je vous pose la question. Est-ce que chez les musulmans, il y a un prêtre qui vient, qui jette de l'eau et qui dit « Vous êtes mariés » Est-ce que ça existe ça chez nous? Ça n'existe pas ça. C'est qui marie la fille? C'est son père. Ça c'est important de faire comprendre aux gens. Parce que les gens quand ils parlent, ils disent « L'imam Foulan zawajani ». Non, imam il zawaj personne, il marie personne. Hein? Non, le wali il faut que ce soit musulman. Moi je parle pas de shurut nikah, je parle pas de ça. Bien sûr il faut que ce soit musulman le père. Moi je parle pas de ça. On parle de l'imam. L'imam, les gens ils croient que il faut que je ramène l'imam pour que mon mariage il soit halal. Et il faut qu'il récite le Fatiha. Et il faut qu'il fasse tolba. Après quand il va faire tolba, après il va demander 50 € par personne. Après il va faire des doigts. Si la doigt elle est comme ça, c'est 10 €. Si elle est comme ça, c'est 20 €. Si elle est comme ça, c'est 100 €. Voilà, je connais. Combien je connais des imams, ils ont leur salaire régulier de 2700 €. Mais quand c'est le samedi, du Fajr à l'Isha, il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Parce que c'est pas rentable. Parce qu'à 50 km, ils l'ont appelé, il va faire un zawaj et il va prendre 500, 600 €. Pourquoi il va rester là? Donc son salaire, dans le vent. Mais il le prend son salaire. Donc il prend le salaire, en plus il prend les mariages, il prend les morts, il prend les baptêmes, il prend les ruqya, où il fait semblant, après il fait tiens, bon, tu vas être guéri, 20 €. Allez. Voilà, c'est ça le haq. Il faut ouvrir vos yeux. Il faut arrêter d'être comme des moutons. Les gens ils rigolent avec vous. Machallah, des fois je vois certains, les anciens, des fois ils sont un peu durs. Mais devant les imams, ils sont. L'imam il dit tout et il donne, il se fait arnaquer. Il y en a, il m'a raconté il n'y a pas longtemps, un jeune, c'est un arabe, un musulman, il a ouvert une boîte d'assurance. Un imam il est venu, il lui a dit bon voilà, tu me fais. Puis à la fin, il fait bon, moi je te paye pas, tu me fais gratuit. Il dit pourquoi? Il dit bah attends, tu sais qui je suis quand même. Il a pris l'habitude que ça marche comme ça. Moi je suis un imam, je paye rien. Et l'autre il lui a dit si tu veux pas que je te frappe, tu sors tout de suite de mon cabinet. Il faut arrêter de vous faire arnaquer par les imams. Barakallahu fikum. L'imam dans le zawaj, il sert à rien du tout. Quand les gens ils étaient dans les pays musulmans, ils se marient devant le qadi, ou alors ils se marient devant l'adoul. À quoi il sert le qadi, l'adoul? Il sert à deux choses. Il vérifie les shurut, c'est-à-dire que les témoins, ils sont des témoins dignes de ce nom. Il vérifie par exemple que la fille elle est d'accord, parce que si la fille elle n'est pas d'accord, le mariage est batil. Il vérifie
toutes les shurut. On va pas répéter les shurut. Il vérifie. Après, il vérifie le mahr, etc., etc. Et aussi pour l'enregistrer, pour l'administration. Donc, il y a une faïda. C'est quoi le faïda? C'est que peut-être le qadi, il va trouver une erreur. Par exemple, les gens, ils viennent et ils ont pas de shahid, ils n'ont pas de témoin. Donc le qadi va leur dire, vous revenez avec 2 témoins musulmans, majeurs, etc. Ou alors, par exemple, la fille, elle est dans sa idda. Elle n'a pas le droit de se marier. Mais les gens, ils savent pas. Ils sont niya, ils savent pas. Elle est divorcée, elle va se marier. Donc le qadi, il va leur dire. C'est à ça qui sert le qadi ou l'adoul, c'est tout. C'est pas qu'il fait comme ça et puis tout il devient halal comme ça. Et que des doigts ça devient halal. Ça c'est chez les chrétiens. Chez les chrétiens, le prêtre il vient, la fille elle est là, voulez-vous pour époux, voulez-vous pour époux, et voilà. C'est lui qui fait que c'est halal chez eux, dans leur esprit. Chez les musulmans, il n'y a pas de ça. Chez les musulmans, c'est le wali. Le père, si c'est pas le père, il est mort par exemple, c'est son oncle ou son grand-père, etc. C'est le wali de la fille qui donne au mariage, c'est pas l'imam. Donc quand les gens ils étaient dans les pays musulmans, le qadi ou bien l'adoul, il sert pour vérifier les shurut et pour l'administration. Comme ça, il va enregistrer le mariage. Et quand dans 50 ans, 60 ans, l'homme il meurt, eh ben, on sait que la femme, elle a son haq dans l'héritage, etc. Donc il y a une hikmah. Mais maintenant, l'imam qui vient, est-ce qu'il vérifie les shurut, lui? Lui, ce qu'il vérifie, c'est que tu donnes 50 € à la fin, c'est ça qu'il vérifie. Il va réciter le Fatiha, après il va faire un dua, après il prend l'argent, il s'en va. Des fois, il y a le mariage, il remplit même pas les shurut et l'imam il dit rien du tout. Il fait pas l'amr bil ma'ruf ou an-nahy 'anil munkar, rien du tout. Il rentre chez les gens, il voit plein de choses haram, il dit rien. Parce qu'il se dit, si je dis, peut-être ils vont pas me... C'est ça que ça sert. Subhanallah. Est-ce que dans l'administration, l'imam il sert à quelque chose? Est-ce que l'imam il fait un acte, après il le prend chez lui, il met un tampon, il le classe, etc. Comme ça, si un jour pro. Est-ce qu'ils font ça, les imams? Ils font rien du tout. Donc ils servent à rien. Il faut enlever la tête des gens que l'imam, c'est lui qui fait le mariage, c'est lui qui fait que le mariage est halal. Ça, alhamdoulilah, on n'est pas des chrétiens, on est des musulmans. Ça, c'est chez les chrétiens, ça. Mais nous, on les a copiés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'. Vous allez suivre ceux qui étaient avant, pas par pas. Après les sahaba, ils ont dit al-yahoud wa nasara, il a dit faman. C'est-à-dire, tu veux dire par là les juifs et les chrétiens, et il a dit qui d'autre? C'est-à-dire, bien sûr, je parle d'eux. Donc, on les a imités dans leur adat. Donc, à la limite, qu'on ramène un imam parce qu'il a du ilm, ou alors un talib ilm, quelqu'un qui a étudié la religion, qui a un petit peu de connaissance. Pas pour que le mariage y soit halal, parce qu'on sait qu'il n'y a pas besoin de lui pour que ce soit halal, mais simplement parce que, par exemple, on veut qu'il vérifie les shurut. Ou alors, je veux qu'il explique à mon fils c'est quoi les shurut dans le nikah, parce que moi, j'arrive pas à lui expliquer. Ça, dans cet esprit-là, il n'y a pas de mal. Mais il ne faut pas prendre l'habitude, nous on a l'habitude, quand on se marie, il faut ramener l'imam. Ah ben, cette habitude-là, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Si on ramène quelqu'un qui a du ilm, que ce soit un imam ou pas un imam, parce que des fois un imam il peut ne pas avoir d'ilm, et quelqu'un qui n'est pas imam, des fois il a du ilm. Ça n'a rien à voir avec imam ou pas imam. Parce que des fois il y a des imams, c'est juste ils ont appris le Coran par cœur, après il vient, il récite, mais est-ce qu'il y a du ilm? Le ilm c'est autre chose. Donc si on prend quelqu'un qui a du ilm, parce qu'on a peur que le mariage on ne sait pas le faire, on ne sait pas comment ça fonctionne, alors on lui dit barakallahu fik, si tu peux venir, on va faire l'aqd, comme ça tu es avec nous, tu vérifies tout ça. Bihad al-ma'na, d'accord, dans ce sens là il n'y a pas de mal, mais il ne faut pas croire que c'est parce que lui est là que le mariage est halal. Ça c'est important. Et même les jeunes musulmans, ils n'ont rien compris dans le mariage. Une fois il y en a, il est venu me voir, il m'a dit voilà, le père de la fille il veut pas, toi tu peux pas me faire le fatha. Donc, imaginez-vous comment il comprend le zawaj. Il croit que le zawaj c'est qu'un imam il vient, il fait une formule magique et ça devient halal.
C'est pas ça le mariage. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, il faut le wali, il faut le shouhoud. Je lui ai dit, moi, je sers à rien, moi. Je lui ai dit, moi, je peux être là comme un shahid, c'est tout. Je suis qu'un témoin parmi les autres. Mais je peux pas claquer des doigts, je sors une baguette magique, je fais abracadabra et tu deviens le mari de cette fille. Ça n'existe pas chez nous. Ça existe chez les chrétiens peut-être, mais chez nous, ça n'existe pas. Donc ça, barakallahu fikoum, il faut bien faire attention. Donc nous, de quoi on parlait ici? As-sadaq, at-tasmiya. Il faut bien se mettre d'accord sur al-mahr. Et des fois, les gens, j'ai remarqué dans l'aqd shara'i, ils ont honte. Mais ils ne se sont pas mis d'accord. Par exemple, ils disent, quand on dit sadaq, kam ou ma huwa, c'est quoi sadaq? Et ils sont là, ah, Allah alam, ma'lish. Il dit ma'lish maintenant, mais en vérité, il veut. Mais parce qu'il n'ose pas. Il ne veut pas dire. Ou alors il dit, oh, c'est comme elle veut. Mais en vérité, c'est pas comme elle veut. Lui, il sait combien il veut, mais il n'ose pas le dire. Il faut le dire. Il n'y a pas de honte. Même si c'est cher, il n'y a pas de honte. C'est ta fille, alhamdoulilah, c'est normal qu'elle demande une dot. Et c'est comme ça dans notre religion. C'est le père qui va être là pour désigner, puisque la fille, elle n'est pas avec nous. Maintenant, qui c'est qui se met d'accord sur le mahr? C'est le père avec sa fille. C'est la famille de la fille en général. C'est pas forcément que la fille. C'est le père aussi, il a son mot à dire dans le montant de al-mahr. Parce que la fille meskina, elle va dire 1 euro. Si on écoute la fille. Les filles maintenant, elles connaissent rien. Les filles de 20 ans maintenant, c'est comme si elle avait 6 ans. Quand elle veut le garçon, elle va dire, ah ben 1 euro, mashallah, un mushaf. Après il se marie avec elle, une semaine après, il n'y a plus personne. Le père, jamais de la vie tu vas lui faire ça. Le père, il va lui dire, tu ramènes 2000 euros. Là, il va pas rigoler le garçon, il va pas se sauver au bout de 2 semaines. Ben ouais, c'est vrai, c'est ça le hikmah dans le sadaq. Voilà, ça c'est bien. Ouais, voilà, ça c'est bien. Ouais. Ça c'est ce qu'on appelle aqdun nikah. Et ça dans les pays musulmans ils le font et mashallah, ça c'est quelque chose de bien. Parce que justement, et même dans le Coran, il y a un asl dans ça. Dans le plus long verset du Coran, qu'est-ce que c'est? Sur Dayn. Quand Allah nous a bien dit que quand on a une dette, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'écrire. Pourquoi? Pourquoi l'islam il nous a appris à écrire tout ça? Parce que plus tard il va pas me dire non je te dois rien. C'est écrit. Il y a eu des témoins, tu peux rien, tu peux pas relire. Hein? C'est un notaire. C'est la même chose qu'ils font maintenant avec les notaires, etc. Non, moi je te parle pas de ça. Moi je te parle. Si on passe par là, il faut que tu payes. Ouais, mais ça on peut très bien le faire entre nous déjà. On peut le faire, mais le problème c'est qu'entre nous, ça va pas être mulzim. C'est-à-dire que si on le fait entre nous, et qu'à la fin la personne il dit même si vous dites ça, moi je vous paye pas. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Nous on n'est pas le hakim. Mais ça joue quand même, parce que la plupart des gens ils vont pas faire ça. Ils vont avoir honte. Le fait qu'il y a les témoins, ils reconnaissent, etc. Et ça va un peu l'obliger. Mais après c'est sûr que si on veut vraiment qu'ils en subissent les conséquences, ça c'est wali ou l'am. Mais nous aussi on est en France. On n'est pas dans un... Ici c'est notaire, etc. On peut négocier la date? Alors, si la sœur demande 800 ou 500 euros, nous on demande moins. Ouais, tu peux, bien sûr. Il n'y a rien qui t'empêche. Rien qui t'empêche. Mais il faut savoir que, habituellement, en fait, une dot, elle a plus ou moins un montant dans les pays musulmans, et elle a généralement un montant déterminé. C'est le urf. En fait, c'est la coutume qui désigne déjà la dot. Généralement, il n'y a pas besoin vraiment d'en discuter, parce qu'elle est déjà. Et il y a ce qu'on appelle, quand ils disent par exemple, mahrul mithl. Qu'est-ce que ça veut dire mahrul mithl? Par exemple, si on n'a pas dit de dot, on a oublié. Eh bien, qu'est-ce que le qadi il va obliger à l'homme? Mahrul mithl. C'est-à-dire la dot qu'une fille comme ça, elle mérite. Donc on va regarder les filles. Par exemple, si c'est une jeune, elle est vierge, elle connaît le Coran par cœur, elle est d'une bonne famille, etc. Combien celles qui sont comme ça, combien d'habitude elles prennent? Eh bien, le qadi, il va lui désigner cette somme-là. Ça prouve aussi que le mahr, généralement, c'est quelque chose sur lequel les gens ils sont déjà entendus. C'est une affaire un peu de coutume, de urf, de coutume, de bienséance, entre guillemets. Comment? Voilà. Donc attendez, il faut qu'on continue quand même. En tout cas, nous ce qu'on disait, c'est qu'il faut mentionner al-mahr
Comme ça, par la suite, il n'y a pas de conflit. Quelqu'un ne peut pas dire non, je devais moins ou tu me dois plus, etc. شروط المهر وما يكون مهرا وما لا يكون. أولا أن يكون مالا متقوما مباحا مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به فلا يجوز بخمر وخنزير ومال مغصوب يعلمانه. هذا يعني معروف عند الناس. المهر بد أن يكون متقوم يعني بقيمة شيء له قيمة يقوم يعني نستطيع أن نعطيه قيمة معينة نقومه. هذا معنى متقوم. مباح مباح يعني حلال. مثلا لا يجوز تعطيها كما قال هنا خنزير مثلا أو ماذا قال هنا خمر أو ذلك آلات الموسيقى مثلا. هذا كله ما يجوز لأنه أصلا لا يجوز أن تبيعه وتشتريه. إذن لا يجوز كمهر. ثانيا أن يكون سالما من الغرر بأن يكون معلوما معينا فلا يصح بالمجهول كدار غير معينة. يعني الرجل مثلا له عدة بيوت فيقول أنا أعطيك بيتي ولكن أي بيت الذي هو كالشقة أو الذي كالقصر هذا غير معين يحتاج أن يعين حتى لا يقع نزاع وخصومة بعد ذلك. أو دابة مطلقة يقول مثلا أنا أعطيك دبتي ولكن أي دبة الحصان أو الحمار أو الجمل يعني القيم مختلفة. أو ما يثمر شجره يقول ما أثمره شجري أعطيك كمهر ما يصح هذا. هل ندري ماذا سيثمر شجره؟ ما ندري. هذا غير يعني هذا مجهول. هذا مثل ما نجده في ماذا؟ في البيع. في البيع نفس الكلام يحتاج أن يكون المبيع شيء مقوم ومعلوما. أو هذا العام ونحو ذلك. وعلى هذا يصح المهر بكل ما يصلح أن يكون ثمنا أو أجرة من عين أو دين أو منفعة معلومة. وبعض الناس الآن يطلبون أسفارا يعني سفر الحج مثلا. هذا لا بأس لأن السفر الحج مقوم. ولكن أي سفر؟ هل السفر بالحافلة أم بالطائرة؟ بالطائرة التركية أو السعودية؟ هذا يختلف. هذا يوقع النزاع كذلك. يحتاج أن يعين الحج ب 1500 يورو أو الحج ب 4000 يورو. أي حج تقصد؟ هذا يحتاج أن يعين لأنه يقع فيه الغرر. Donc ensuite il dit les conditions de la dot, qu'est-ce qui peut être une dot et qu'est-ce qui ne peut pas être une dot. Donc il dit la dot doit être quelque chose à quoi on peut donner une valeur et qui est licite. Donc tout ce qu'on peut posséder et vendre, ça peut être une dot. Donc par exemple, un cochon, comme ils ont dit l'exemple ici, on ne peut pas le donner en dot puisque déjà on n'a pas le droit de l'avoir, on n'a pas le droit de le vendre ou de l'acheter. De l'alcool, on n'a pas le droit de le posséder, on n'a pas le droit de le vendre. Donc ça ne peut pas être une dot, et ainsi de suite. Tout ce qu'on peut dire, qu'on ne le possède pas, on ne le vend pas, eh ben on peut dire que ce n'est pas une dot, ça ne peut pas être une dot. Deuxièmement, c'est qu'il ne doit pas y avoir de tromperie dans la dot. Elle doit être bien déterminée et pas ignorée. Donc par exemple, si l'homme il a plusieurs maisons, il ne dit pas je te donne en dot ma maison. Parce qu'on peut lui dire laquelle de maison, celle qui est grande comme un appartement ou celle qui est grande comme un château. Donc là-dedans, il y a de la tromperie. Il y a quelque chose qui est ignoré. Je ne sais plus comment ils disent en français dans le droit. Là. Dans le droit, ils ont un mot en français pour dire ça. Comme un... Je ne sais plus comment ils disent. C'est pas grave. Ou alors, par exemple, s'il dit je te donne en dot tout ce que mon arbre va faire pousser. Cette année, par exemple. Mais le problème, c'est que ça, c'est inconnu. On ne sait pas combien de tonnes il va sortir. On ne sait pas tout ce que mes arbres vont sortir. Mais combien de tonnes ils vont sortir? Peut-être la récolte elle sera mauvaise, etc. Donc ce n'est pas déterminé. Il faut que ce soit déterminé. Et là je fais la parenthèse sur ce qu'on entend beaucoup maintenant, où la fille elle demande le voyage du Hajj. Un voyage, ça a une valeur. Et ça se vend. Mais le problème, quel voyage du Hajj? Celui à 1500 euros ou celui à 4000 euros? Celui en bus ou celui en avion? Celui par la Turquie où tu fais 3 escales ou Paris-Jeddah direct? Voilà, c'est pas pareil.
Donc ça aussi, il faut le déterminer. Parce que si tu dis au garçon, je veux le hajj, lui c'est facile, il va chercher le hajj en bus, il va dire, bah voilà, je te l'ai payé le hajj. Alors qu'elle, c'est pas ça qu'elle voulait dire. Donc ça aussi, ça demande à être précisé. Donc tout ce qui peut être un prix, ou tout ce qui peut être un salaire, que ce soit quelque chose, un bien déterminé, un objet déterminé, ou même un service, tout ça, ça peut être une dot. تعجيل المهر وتأجيله يجوز تعجيل المهر وتأجيله كله أو بعضه حسب عرف الناس وعاداته بشرط أن لا يكون الأجل مجهولا جهالة فاحشة وأن لا تكون المدة بعيدة جدا لأن ذلك مظنة سقوط الصداق. Ensuite, le fait de mettre un terme, un délai à la dot. Donc ils disent ici, la dot on peut la payer tout de suite, comme on peut la payer plus tard. Et on peut en payer une partie maintenant, une partie plus tard, ou alors rien du tout, maintenant ou tout maintenant. On peut faire comme on veut. On peut la diviser, on peut la payer tout de suite, on peut la payer tout plus tard, ou la diviser en échéance, etc. Et ça revient aussi aux habitudes des gens. Ce sur quoi les gens sont habitués, à un moment donné, dans une société donnée, à un endroit donné, eh ben on peut marcher dessus. C'est-à-dire on peut agir selon ses habitudes. Mais il ne faut pas que le délai soit ignoré. C'est-à-dire il faut un délai approximatif. Comme par exemple, que je te la donne avant 1 an. Je te la donne avant 6 mois. Mais il ne faut pas que ce soit un délai ignoré. Je te la donnerai. Parce que sinon, on craint que la personne elle fasse tomber la dot. C'est-à-dire il dit à chaque fois je te la donnerai, je te la donnerai, je te la donnerai. Et finalement il ne lui donne jamais. Donc s'il le fait par un délai, et quand les dots elles sont élevées, forcément ils ont besoin d'un délai. Il faut que le délai il soit plus ou moins déterminé. الانسان اللي عنده هذا اخير في الصداق ولاني الزوجه ماتت ولم تطلب هذاك الشيء لم تطلبه لمن يرجع اخير هذاك في الصداق مثلا الثمن ما طلبتوش هي في الحياه ديالها والزوج مات كيفاش هذا فيما اعلم يدفعه للورثه لانه مالها في ذمه الرجل ما طلبتهوش هي في حياتها ما تطلب لكن هل اسقطته إذا أسقطته يعني قالت خلاص هذا ما أريده أسقطه أعفو عنه نعم ولكن إن ما قالت شيء تستحي وهي تظن أنه سيدفع إذا ماتت يرجع إلى الورثة. La question elle est bonne. Si la dame elle meurt et il n'a pas fini de payer sa dot, elle lui a jamais demandé. Si elle lui a dit concrètement je laisse tomber ma dot, par exemple il a payé une partie et elle lui dit concrètement le reste je n'en veux plus, parce qu'il faut savoir que dans l'islam celui qui a un haqq a le droit de le faire tomber. Attends, je vais finir en français. Celui qui a un haqq il a le droit de le faire tomber et le mahr c'est son haqq à elle. Donc si elle en fait tomber une partie khalas. Mais si elle a rien dit, elle a honte de le dire à son mari, ou alors elle croit que lui il va payer. Et lui, à chaque fois, il fait exprès, il retarde, et elle meurt. Eh bien, c'est toujours son argent à elle, dans ce qu'on appelle la dhimma, c'est-à-dire la conscience de son mari. Donc, comme c'est son bien à elle, une fois qu'elle meurt, à qui elle revient? À ses héritiers. Donc, il faut qu'il le paye à ses héritiers, qui ont été déterminés par le qadi. Si le mari qui meurt, il laisse une dette. Ben ça c'est pris, c'est pareil. C'est la même réponse. Ouais. C'est comme une dette. C'est-à-dire que, comme on sait, quand un homme il laisse un héritage, une somme, à sa mort, qu'est-ce qu'on fait en premier? On regarde les dettes et ensuite qu'est-ce qu'on regarde? Al-Wasiyya, le testament. Donc dans les dettes, il y a la dot. Donc on va d'abord sortir la dot de s'il meurt avant d'avoir payé sa dot. On va d'abord sortir sa dot de ce qu'il a laissé en héritage pour le donner à la femme, et c'est seulement le reste que ses héritiers se partagent. Parce que les dettes elles passent avant le droit des héritiers, c'est normal. ثم قال حكم المغالاة في الصداق يستحب عدم المغالاة في المهر لما يلي. أولا
حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها واليمن البركة يعني من بركة المرأة قلة مهرها. هذا الحديث في رواه ابن حبان والحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ثانيا عن عمر رضي الله عنه أنه قال ألا لا تغالوا في صدق النساء يعني في مهور النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية وإن الرجل ليغلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه وحتى يقول كلفت فيك علق القربة. علق القربة يعني الحبل الذي تعلق به القربة يعني شيء عادي مال عادي يعني يقول حتى هذا كلفته بسببك حتى هذا يسبب لي كفلة يعني ثقل بسببك بسبب مهرك. وثالثا عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 12 أوقية ونشا قالت أتدري ما النش قلت لا قالت نصف أوقية والأوقية يعني 200 جرام من الذهب. Ensuite, le jugement, le statut du fait d'exagérer dans les dots. Donc, il est conseillé de ne pas exagérer dans le montant de la dot. Donc, Aïcha radiallahu anha a rapporté que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam il fait partie de la baraka d'une femme le fait que sa dot soit on va pas dire petite mais soit peu. Le fait que sa dot ne soit pas grande. La baraka, c'est-à-dire il fait partie de la baraka et le bien qu'il y a dans une femme le fait que sa dot elle ne soit pas élevée. Ensuite, la parole de Omar radiallahu anhu quand il a dit n'exagérez pas dans les dots des femmes car si c'était un honneur ici-bas ou si c'était un acte de piété envers Allah subhanahu wa ta'ala le premier qui l'aurait fait ça aurait été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire si c'était bien d'augmenter la dot si c'était un honneur pour la femme le prophète il l'aurait fait avec ses filles sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné à ses femmes où ses filles n'ont pas reçu plus de 200 uqiyah, c'est-à-dire 200 onces d'or. Et l'once d'or, elle est de 200 grammes. C'est-à-dire un bien qui, à leur époque, est raisonnable. Ça représente quand même une sacrée valeur. Mais c'est raisonnable. Ensuite, il a dit, et l'homme, quand on exagère dans la dot de sa femme, il a dit, il va avoir de la rancune envers sa femme à tel point qu'il va se dire même la corde avec laquelle on accroche la gourde c'est à cause de toi que ça me pèse, c'est-à-dire même le bien le plus petit il va voir que ça lui coûte cher à cause de la dot de sa femme parce qu'il est endetté par exemple à cause de la dot de sa femme. Donc Omar regardait la sagesse, il disait n'augmentez pas la dot au point où l'homme il va avoir de la rancune envers sa femme. Et ça je l'ai vu en parlant avec des gens dans les pays arabes et il avait de la rancune envers sa femme. Il y a des gens, ils ont de la rancune et presque envie de la maudire. Pourquoi? Parce qu'il est comblé de dettes à cause d'elle. Sa dette c'est simplement la dot. Il met 10 ans pour la payer. Comment il va l'aimer cette femme? Quand il la voit comme une musiba à cause de la dot. Et troisièmement, Abu Salama, donc c'est un tabi'i de Médine. Il dit j'ai demandé à Aïcha radiallahu anha combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam payait en dot et elle m'a dit il payait 12 onces d'or et la moitié, c'est-à-dire 12 onces d'or et demi, ça fait 12 fois et demi 200 grammes d'or. Donc on va s'arrêter là inshallah. في الدرس القادم نقرأ الحقوق الزوجية وإعلان النكاح والوليمة في النكاح وحكم إجابة دعوة الوليمة. ثم بعد ذلك فقط نقرأ في الخلع والطلاق وغير ذلك حتى نكمل
باب النكاح والطلاق والعداد وهذه الأشياء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.